ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪਛਾ ਰਾਤ। दिन के पहले पैर उठ के जपण वाला मानो फुल की सुगंधी माणदा है, पर पिछले पैर उठ के जपण वाला मानो आत्मिक रस का फल माणदा है, आत्मिक फल का रस लैंदा है। जिहड़ा अमृत वेले उठ रब्बी याद विच जुड़दा है वो आत्मिक फल का रस ले लैंदा है। पहले पैरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहन से साईं कन्नों दात। ठीक इस तो अगला श्लोक गुरु नानक साहब जी दे। गुरु नानक पातशाह आखदे ने, बाबा फरीद गल बिल्कुल दुरुस्त है। जिहड़ा अमृत वेले उठ रब्बी याद विच जुड़दा है, जदों मन अजे खिंडिया नहीं है, मन अजे एकाग्र है, वातावरण शांत है, वो रब्बी याद विच जुड़ जांदा है, मन टिक जांदा है। पर मता किते मनुख हंकार करन लग जाए कि मैं अमृत वेले उठदा, मता हंकार नाल भर जाए, मेरे वर्गा धर्मी कौन। इस मनुख नूं एक गल समझा दिओ कि एक करते दी दात है परमेश्वर जी का नाम। कई बारी जागदे भी खाली रह जांदे ने, कईयां नूं सुत्तियां नूं उठा के भी झोली भर दिंदा है। गुरु नानक साहब जी ने बचन किया, दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल, रब अगे की जोर चल सकता है। ये तो ओदियां दातां ने। दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल, एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्तियां दे उठाल। कई जागते भी हंकार च खाली रह जाते हैं तो कईयां नूं सुत्तियां नूं उठा के झोली भर दिंदा है। भगत फरीद जी की बाणी गुरु नानक पातशाह जी के पास है। जो भगत फरीद जी कह रहे हैं गुरु नानक पातशाह नूं होर स्पष्ट कर रहे हैं। भगत फरीद जी ने अपनी बाणी च बचन किया, तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बुलन, पैरी थका सिर जुड़ा जे मूह पिरी मिलन। मैं तन नूं तनूर की तरह साड़ दियां, अपनियां हड्डियां नूं बालन की तरह साड़ दियां, सिर दे भार होके चलना। जे मैनूं इन्हां कर्म कांडां दे नाल, इन्हां सरीरक कष्टां दे नाल, इस तप दे नाल रब मिलदा होवे, मैं सब कुछ करन नूं तैयार हां। पैरी थकां सिर जुलां जे मूँह पिरी मिलन, जे इन्हां कर्मां नाल रब मिलदा होवे। इस तो अगला श्लोक गुरु नानक साहब जी दा है। गुरु नानक पातशाह आखदे ने, बाबा फरीद गल बिल्कुल तुहाडी ठीक है। जे इहो जे कर्म कांडां दे नाल, इहो जे सरीरक कष्टां दे नाल रब मिलदा होवे ते करन नूं तैयार हां, पर मनुख भुलेखे च ना पै जाए। इन्हां नूं चंगी तरह समझा दिओ कि तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल। शरीर नूं कष्ट ना दे, इन्हें तेरा कुछ नहीं बिगाड़िया। ये ते रब दी अमानत है। तन नूं तंदूर की तरह साड़दा, हड्डियां नूं बालन की तरह साड़ना, शरीर नूं कष्ट ना दे, तप करके शरीर नूं दुख ना पहुंचा। ये ते प्रभु की अमानत है। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निहाल। भला सिर पैर ने की बिगाड़िया, फिर ते अंदर ही है, उहदे दीदार कर ते निहाल हो। शरीर ने की बिगाड़िया, सवारना ते अंदर नूं सी। ये तो इस तरह मान लो जिवें कोई विकारां वाले पासे चला जाए, कार दे विच बैठ के नशियां दी दुकान ते चला जाए ते कार विचों बाहर निकल के कार नूं सोटी नाल कुटन लग जाए भी तू मैनूं कित्थे ले आई है। हुण कार नूं चलाउण वाला ते ड्राइवर है ना, दोषी ते ओह है जिहड़ा इस गड्डी नूं चला के लिया है। जे हथ पैर पाप करते ने, विकार करते ने, भला हत्थां पैरां नूं काहनूं कष्ट देना। इस शरीर गड्डी नूं चलाउण वाला ते कोई होर है। जिहड़ा ओह चला रहा है उन्हूं पकड़, उन्हूं कंट्रोल दे विच कर। सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निहाल। शरीर नूं कष्ट क्यों दिना है, पाप तू करदा है, पाप लई तू प्रेरणा दिना शरीर नूं। शरीर पाप करदा ते दुख तू शरीर नूं दिना है। गुरु नानक पातशाह जी के पास भगत फरीद जी की बाणी सामने पई है। भगत फरीद जी का शब्द पढ़ो, सूही राग दा। बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की बेड़ा,
भर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला, हथ ना लाए कसुंबड़े जल जासी ढोला। जिंदगी का बेड़ा किवें पार लगे। ते गुरु नानक साहब जी का बचन पढ़ के देखो, उन्हें जवाब दिता, कह लगे जप तप का बंद बेड़ूला, जित लंघे वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सद रंग टोला। भगत फरीद जी की बाणी गुरु नानक पातशाह जी के कोल है। भगत बेणी जी की बाणी गुरु नानक पातशाह जी के कोल है। भगत बेणी आखदे ने, कहो बेणी गुरमुख ध्यावे, बिन सतगुरु बाट ना पावे। हे बेणी कह कि गुरु वाला बन जा, बिना गुरु तो धर्म का रस्ता दिसदा ही नहीं है। ते गुरु नानक पातशाह जी ने बचन किया, भगत बेणी गल बिल्कुल तुहाडी दुरुस्त है, गुरु तो बिना रस्ता नजर नहीं आता, पर इस मनुख नूं चंगी तरह समझा दिओ, गुरु दे उपर निश्चा भी करे। जे गुरु ते विश्वास नहीं तो धर्म का रस्ता तां भी नजर नहीं आता। कहो नानक निश्चो ध्यावे, बिन सतगुरु बाट ना पावे। निश्चो भरोसा करके, गुरु ते विश्वास करके उस प्रभु नूं ध्या ले, गुरु तो बिना रस्ता नजर नहीं आता। गुरु अंगद दे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए ते उन्हां ने गुरु नानक पातशाह जी नूं एक बेनती की सी, सतगुरु पातशाह तीन दातां मेरी झोली च पा दिओ। जे एडी बड़ी जिम्मेवारी की दात दी है सिख पंथ नूं संभालण दी, इस कौम की अगवाई करन दी, जे दात दी है गुरता गद्दी दी, फिर कृपा करके तीन दातां होर मेरी झोली च पा दिओ। पुछया जी किहड़ियां तीन दातां? गुरु अंगद दे पातशाह आखदे ने, सतगुरु पातशाह एक ते कमर कसा दे दिओ अपना, अज तो बाद मैं भी कमर कस लवां सच दे प्रचार दे लई। दूजा कहन लगे रबाबी सिंह भी मैनू दे दिओ, एक गुरबाणी दा कीर्तन गा के सुनाया करेगा। तीजी चीज, हे गुरु नानक पातशाह आ जड़ियां बाणी दियां पोथियां दा खजाना कृपा करके भी झोली च पा दिओ। तित महल जो शब्द हुआ, जिहड़े गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ी बाणी उचारी सी, जिहड़ियां गुरु नानक पातशाह कोल पोथियां सन, तित महल जो शब्द हुआ, सो पोथी जो बाण गुरु अंगद जोग मिली। बाणी दियां पोथियां गुरु अंगद दे पातशाह दी झोली पै गईयां। गुरु नानक पातशाह दे कोल जिहड़ी बाणी सी, अपनी भी भगतां दी बाणी भी, वो सारा बाणी दा खजाना गुरु अंगद दे पातशाह दी झोली च आ गया। हुण गुरु अंगद दे पातशाह कोल गुरु नानक साहब जी दी बाणी है। कदी मिला के देख लो गुरु नानक साहब की बाणी ते गुरु अंगद दे पातशाह दे बचनां नूं, इस तरह लगता है जिवें एक दूजे दे सामने बैठ के गल्लां कर रहे हैं। जिवें गुरु नानक पातशाह की बाणी पढ़ के गुरु अंगद दे पातशाह बचन कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह बचन करते हैं, भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार, सारियां पुरियां दे भार भी बन लईए तां भी इस मन की भुख उतरदी नहीं। तो गुरु अंगद दे पातशाह का श्लोक पढ़ लो, उन्हें फिर बड़ा खूबसूरत एक जवाब दिता। गुरु नानक पातशाह सचमुच पुरियां दे पदार्थां दे नाल मन की भुख कदी नहीं मिटदी, पर जे किते मन रब दे नाम नाल जुड़ जाए, नाम भुख मिटा दिंदा है। भुखियां भुख ना उतरे, गली भुख ना जाए, नानक भुखा तां रजै, जां गुण कहे गुणी समाए। जेकर कोई गुणा दे नाल सांझ पा ले, इस मन की भुख मिट जाती है। गुरु अंगद दे पातशाह का श्लोक है। गुरु नानक साहब की बाणी सामने पई है। गुरु नानक साहब के बचन सामने पे ने, चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै भाए, हुरमत तिसनो अगली, ओ वजों भी दूना खाए। जे सेवक निमरता विच रह के, हुक्म दे विच रह के चाकरी करे, सेवा करे, मालक दे वल्लों खुशी भी लैंदा है ते वजों भी दुगना लैंदा है, रोजीना भी ज्यादा लैंदा है, तनख्वाह भी दुगनी लैंदा है। ते नाल गुरु अंगद दे पातशाह दा श्लोक पढ़ के देख लो, गल बिल्कुल दुरुस्त है। चाकर जे निमरता नाल चाकरी करे ते मालक दी प्रसन्नता हासिल कर लैंदा है, पर जे नौकर मालक दे सामने अहंकार करे, उहदी चाकरी भी व्यर्थ हो जाती है। चाकर लगे चाकरी, नाले गारबवाद, गल्लां करे घनेरियां, खसम ना पाए साध। जे चाकर बनने ते आप गवाए, सेवा करे
तां किछ पावे मान, नानक जिसनों लगा तिस मिलै, लगा सो प्रवान। ਉਹ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗਰਭ ਤੇ ਵਾਦ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮੇਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੱਟੀ ਪੜੋ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੈ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਚੀਖ ਝਿਆੜਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਮਚੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਿਰਦਈਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਚੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰੱਬ ਸਿਓ ਤਿੰਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਗਲੂੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਫਾੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੰਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਉਂ ਕੰਬਲੀ 'ਚ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੰਡਾਣੀ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਐਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਚੁਣ ਲੈ ਚਾਹੇ ਨੋਟ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰੇ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈ। ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ, ਸੰਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਪਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ? ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਿਲਕ ਕੇਸਰ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁਦੈਨ ਕਬੂ ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣ। ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ? ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਤਿਲਕ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ? ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਉੱਚੀ ਥਾਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤ ਹੈ ਕਾਲ ਦਇਆ ਭਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਨ ਮੈਂ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ ਤਹਿ ਕਾਰਨ ਅਬ ਕੀਜੈ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੰਗ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਖ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਖ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਨ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਨ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਜੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗੀ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਰਚੇ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰਚਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਧਰੀਏ। ਆ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਆਓ। ਰਾਮਸਰ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ, ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਕਰਮਾ ਹੈ,
बाणी ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਸਮਝਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤੀ ਜਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਛਾਣੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਹੜਾ? ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਬੰਦਿਆਂ। ਕੀਰਤਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਵਾਸੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਕੀਰਤਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਜੰਮੇ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਰੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਕੀਰਤਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ? ਸੁਣਾਇਆ ਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਧਾਰਨਾ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਐ ਲੋ ਫੜੋ ਪੋਥੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਛ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਲਈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਟਪਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਨੇ।
और जिन्हें बाणी पढ़नी है ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, नहीं तो पढ़न वाले भी कच्चे ने, सुनने वाले भी कच्चे ने। जे कोई कच्चे नूं पढ़दा है, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करै रसना, कहया किछु न जानी, चित जिनका हिरलिया माया, बोलन भय रवाणी, कह नानक सतगुर बाजो होर कच्ची बाणी। सिक्खा कच्च नाल सांझ तोड़ लै, किन्ना कुछ चिर कच्च इकट्ठा करदा रहेगा, इस हीरे नाल सच नाल जुड़ जा। ये बाणी का खजाना अगाध बोध बेअंत है। सिखा तू भावें पढ़दियां थक जाए, मर मुक जाए, इस बाणी के खजाने ने कदी नहीं मुकना। तिचर मूल ना थुड़िंदो, जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च धन माल। ये कदी नहीं मुकन चाहता। भाई गुरदास आखते ने, सतगुरु मैं अपने मालक की, गुरु नानक की आवाज़ पछाणदा, मैनू पता लग जाता है। इत्थे एक मीणा बोलदा है, हजार मीणे बोलन मैं तां भी गुरु नानक की आवाज़ पछाण लांगा। सतगुरु ने बाणी का खजाना देखिया, एक लफ्ज़ किया सी, ये ओ बाणी का खजाना है, दुनिया के खजाने मिल के भी इसका अंत नहीं पा सकते। तुहाडे प्यो दादे ने कमाई की होएगी, जिहड़ी 5-10 पीढ़ियां बह के खा लो, जिहड़ी मेरे बजुर्गों की कमाई है सारी दुनिया खर्चदी रवे, ये कदी मुकदी नहीं है। असी बड़े अमीर हाँ, हम धनवंत भागट सच नाहे, हर गुण गावें सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना, रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, मुकेगा कदों खावें खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ये खजाना कदी नहीं मुकण वाला। इनू पढ़ो, इनू विचारो, इनू वंडो, हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो करदान, दुनिया नो वरताओ। ये खजाना मुकेगा नहीं। मिलदा किन्हां नूं है? कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। भाई गुरदास जी की ड्यूटी लगी बाणी लिखण दी, भाई बन्नो जी की ड्यूटी लगी कलमा स्याही दवात कागज़ दियां जुज बनाउण दी, थदियां बनाउण दी। बाणी लिखनी शुरू हुई। सारी बाणी अखरां दे विच, पर शुरुआत अंक तो है, एक ओंकार। एक भी अखरां च लिखिया जा सकता सी, ईड़ी नूं सियारी ते कक्का, पर हो सकता है आने वाले समय इहो जिहे विद्वान आ जाण ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਈੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, 33 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 33 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋ, ਆਨ ਦੇਵ बदला बंदे हो। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਐਸੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। बाकी धर्म ग्रंथां दे नालों, बाकी धार्मिक ग्रंथां दे नालों तीन खूबियां ने दे विच। पहली खूबी, आम तौर पर उस जमाने दे विच जीरो पा के उन्होंने फुल स्टॉप मन्निया जाता सी, जीरो पा दी जाती सी। कुछ थावां दे उपर एक डंडी पानी शुरू हुई, और उस जमाने च कन्ना जिहड़ा सी बिंदी पाया जाता सी। जदों कन्ना विकसित होया, हिंदी के कन्ने वांग वड्डा पाया जाने लग गया। इस करके पहली खूबी, एक डंडी नहीं पाई फुल स्टॉप ते, दो डंडियां पाइयां, किते कन्ने दा भुलेखा ना पै जाए। जे आखिरी अखर नूं टिप्पी लगी है तो डंडी नाल लग के बिहारी ना हो जाए। उत्थे नियम दे दिता दो डंडियां दा। दूजी विलक्षणता की है बाकी ग्रंथां नालों? दूजी विलक्षणता यह है, अर्थां नूं स्पष्ट करन वास्ते आखिरी अखर नूं औंकड़ जां सिहारी दे दित्ती। क्योंकि पंजाबी ऐसी जुबान है जिन्हों लिखण लगिया या बोलन लगिया आखिरी अखर नूं किते सिहारी नहीं आउंदी, किते औंकड़ नहीं आउंदी। पंजाबी जुबान दे विच आखिरी अखर नूं कदी औंकड़ नहीं लगदी,
कदी सियारी नहीं लगती। एक लफ्ज़ है जिन्होंने सियारी लगती है पर वो अधूरा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆਦ, ਐਂਡੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੱਦੇ ਸਿਆਰੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦ ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਦਿਕ, ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਪਰ ਔਂਕੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਔਂਕੜ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਸਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਰੀ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਆਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅੰਕਾਵਲੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਦਾ ਦੋ ਪਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੱਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੌਪਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋ ਤੁਕੇ, ਤਿੰਨ ਤੁਕੇ, ਚੌ ਤੁਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਰਾਗ ਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਰਾਗ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਘਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਮਾਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੰਤ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਵਾਂ ਰਾਗ ਆਖਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਪਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੜ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮੁੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ, ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭੇਜ। ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ, ਚਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪਾਇਓ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਇਹ ਬਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀਓ ਬਖਾਨ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ।
अगली सवेर बाबा बुढ़ा जी नूं कह दिता, बुढ़ा जी सतगुरु का स्वरूप सिर के उपर रखो, अगे अगे चलो, असीं पिछे पिछे चौर साहब करते आने आ। बाबा बुढ़ा आखते ने, सतगुरु तुहाडे वल पिठ हो जाएगी, मैं सिख तुसी गुरु। सतगुरु पातशाह कह लगे, नहीं है बाणी गुरु, गुरु है बाणी, ये गुरु है जिहड़ा तुहाडे सिर ते सुशोभित है। साहिब बुढ़ा आगे कीना, तैं पाछे सतगुरु सुख लीना। बाबा बुढ़ा जी अगे अगे तुरे, सतगुरु चौर साहब करते आए, पिछे संगतां काफले दे रूप तुरियां, रामसर तो दरबार साहब आए। दरबार साहब पलंग दी उपर बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु के स्वरूप नूं स्थापित कर दिता, पिछे हट गए। सतगुरु पातशाह आखदे ने, बाबा बुढ़ा पिछे क्यों हट गए हो, अगे होके प्रकाश करो। बाबा बुढ़ा आखदे ने, सतगुरु जे मैं ताबिया बैठांगा, आप जी किथे बैठोगे। सतगुरु पातशाह कहण लगे, संगत दे विच। पुछे, सतगुरु तुहाडी बेदबी हो जाएगी, तुसी सतगुरु गुरु। सतगुरु ने फिर इशारा किया, गुरु बाणी है, जिन्हों गुरु नानक साहब कह के गए ने शब्द गुरु सुरत तुम चेला, जिन्हों गुरु रामदास पातशाह कह गए ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी, ये है गुरु। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज, सुने सब पंथ, अदब संग ग्रंथ जी खोला, लै आवाज बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया। ये बड़ा लंबा शब्द है, 4 पदियां दा। ये हुक्मनामा आया। जे गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कर सकते ने, ते एक दिन प्रकाश भी तो कर सकते सन। नहीं, जदों जदों गुरु ने खजाना बनाया, वरताया सिख ने, वरताया नहीं। गुरबाणी का खजाना बनाया क्योंकि सिख वास्ते है, सिख की झोली पा दिता। बाबा बुढ़ा आप ही गुरबाणी का खजाना वरताओ। कलगीधर पातशाह ने अमृत का बाटा तैयार किया। जे एक दिन अमृत का बाटा तैयार कर सकते ने, संगतां नूं छका भी सकते ने। नहीं, 5 प्यारिਆਂ के हवाले कर दिता, ये तुहाडा खजाना, तुसीं वरताओ। जदों खजाना बनाया सतगुरां बनाया, ते जदों वरताया सिख ने वरताया। किसी ने पुछ लिया, सतगुरु ये धार्मिक कवितावां ने? कहणगे नहीं, धार्मिक कविता नहीं है। कविता हुंदी दिमागी उपज, छंदाबंदी का जोड़। ते जदों कोई कविता सुनदा, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, महीना सुनेगा, आखिर अक के कह देगा मैं सुन सुन के अक गया, कोई होर कविता लाओ। कविता कन रस है, बाणी कन रस नहीं है। ये दिमागी छंदाबंदी का खेल नहीं है। ये ते भगत जदों प्रभु च एक सुर होया, उस एक सुर विचों जिहड़ी आवाज निकली, उहदा नाम है तुर की बाणी आई। ये आत्म रस है। इस आत्म रस नाल मनुख अकदा नहीं है। वेई किनारियों जपजी साहब की बाणी आरंभ हुई। अज 500 साल हो गए सिख नूं जपजी साहब पढ़दे। किसी ने नहीं कहा मैं जपजी साहब पढ़ पढ़ के सुन सुन के बोर हो गया, कोई होर बाणी लाओ। नहीं, जिन्ना आनंद, जिन्ना रस 500 साल पहला सी जपजी साहब की बाणी च, अज भी उन्ना ही रस है। रोज बाणी पढ़न वाले नूं पुछ के देखो, वो आखदे ने असीं विचार के पढ़दे आ, रोज एक नवीं गल लभ जांदी है। साहिब मेरा नीत नवा, ये नित नवा है, इन्हें पुराना नहीं होना। रावी किनारियों आसा की वार दा कीर्तन आरंभ होया। अज 500 साल हो गए सिख नूं बाणी दा कीर्तन करदे। किसी ने नहीं कहा मैं एक कीर्तन सुन सुन के बोर हो गया, किसी होर वार दा कीर्तन सुनाओ। नहीं, जिन्ना आनंद, जिन्ना रस 500 साल पहला सी इस बाणी विच, अज भी उन्ना रस है। मता लोग सोचण धार्मिक गीत ने, लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ज्यों कांशी उपदेश होए, मानस मरती बार, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। कोई शक नहीं, कोई बाणी नूं पढ़ के देख ले, सुन के देख ले, विचार के देख ले, शर्त है चित ला के। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए।
कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। कोई शक नहीं उन्होंने परम अवस्था मिल जाए। कोई गावे को सुने, को करे विचार, को उपदेशे, को दृढ़े, तिसका होए उधार। ये ओ बाणी है जिहड़ी कदी पुरानी नहीं हुंदी, ये सदा है, सदीव है। गुरबाणी किसी व्यक्ति विशेष वास्ते नहीं, किते विशेष समाज वास्ते नहीं, ये पूरी मनुखता वास्ते है। तीन गल्लां अपने मन विच पक्कियां कर लो। गुरबाणी सर्ब सांझी है, गुरबाणी सर्वदेशी है, गुरबाणी सर्वकाली है। गुरबाणी सर्ब सांझी है। सर्ब सांझी है दा भाव एक कल्ले सिखां वास्ते नहीं, हिंदू वीर, मुसलमान वीर, ईसाई, जोगी, जैनी, जती कोई भी इथों लाभ ले सकता है। नास्तिक भी इथों लाभ ले सकता है। खत्री, ब्राह्मण, शूद, वैश्य, उपदेश चौं वर्णा को सांझा। ये पूरी मनुखता वास्ते है बाणी, सर्ब सांझी है। दूसरी गल सर्वदेशी है। सर्वदेशी है दा भाव जे भारत विच ये बाणी दे सिद्धांत सच ने ते ये नहीं भी इंग्लैंड जाके झूठ हो जाएंगे, उत्थे भी सच ने। अमेरिका बाणी चली जाएगी, ये बाणी दे सिद्धांत उत्थे भी सच ने। ते जे मनुख मंगल ग्रह ते कलोनी वसा के वसेगा, बाणी दे सिद्धांत उत्थे भी सच होणगे। किसे वखरी दुनिया ते एलियंस जिथे वसदे होणगे, उत्थे भी बाणी दे बोल सच होणगे। ये सिद्धांत कट्टे नहीं जा सकते। गुरबाणी चौं कुंटी सुनिए, सच है नाम समाइंदा। चौवां कुंटां दे विच बाणी सच है। तीजी गल सर्वकाली है, सारियां समयां दे विच सच है। जे अज तो 500 साल पहला ये बाणी दे बोल सच सन, अज भी ते सच ही ने। साइंस दे फॉर्मूले गलत हो सकते ने, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल बाद भी बाणी दे सिद्धांत फिर भी सच रहणगे, वो झूठ नहीं हो सकते। बाणी बज्जी चौं जुगी, सचो सच सुनाए। चौं जुगी मैंने हमेशा रही, बाणी सच है, बाणी झूठ नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर गुरबाणी का शब्द है, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। सच बोलो, झूठ ना बोलो। हुण गल सर्ब सांझी है। सिखां वास्ते भी सच है, हिंदुआं वास्ते भी सच है, मुसलमानां ईसाइयां वास्ते भी सच है भी सच बोलो, झूठ ना बोलो। इस तक नास्तिक वास्ते भी गल सच है, सच बोलो, झूठ ना बोलो। किसी दुनिया वखरी ग्रह ते वसन वाले एलियंस, उन्हां वास्ते भी गल सच है, सच बोलो, झूठ ना बोलो। ये सर्ब सांझे वचन ने ते सर्वदेशी ने। जे भारत विच सच बोलना जरूरी है ते थोड़े भी कैनेडा अमेरिका च झूठ बोलना प्रवान है, उत्थे भी सच प्रवान होएगा। मंगल ग्रह मनुख कलोनी वसा के बसे, उत्थे भी सिद्धांत लागू होएगा, बोलीए सच धर्म, झूठ ना बोलीए। किसी वखरी दुनिया दे विच जिथे एलियन वसदे होण, उत्थे भी गल सच साबित होएगी कि बोलीए सच धर्म, झूठ ना बोलीए, क्योंकि सर्वदेशी है बाणी ते सर्वकाली है। जे 500 साल पहला सच बोलना जरूरी सी, अज ये थोड़े भी झूठ बोलना जरूरी हो गया। अज भी जरूरी सच बोलना। 1000 साल बाद, लाख साल बाद भी ये सिद्धांत अटल रहणगे कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, क्योंकि ये सर्वकाली है बाणी। इस करके गुरबाणी दे ओही अर्थ सफल मन्ने जाणगे, ओही अर्थ प्रमाणिक मन्ने जाणगे ਜਿਹੜੇ अर्थ सर्ब सांझे होणगे, सर्वदेशी होणगे, सर्वकाली होणगे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ऐसा खजाना है जिहड़ी सर्ब सांझी है, सर्वदेशी है, सर्वकाली है। पूरी मनुखता वास्ते ज्ञान का सोमा भंडारा है। जिहड़ा भी इस ज्ञान अगे झुक जांदा है, श्रद्धा करके चित जोड़ के, कोई शक नहीं, उन्होंने परम अवस्था प्राप्त हो जाती है। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, ओह कभी संसा नहीं अंत परम गत पाए। सतगुरु कृपा कर गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश जिवें असीं इत्थे पुरब मना रहे हैं, साडे हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये प्रकाश हो जाए। सचमुच ये बाणी साडे हिरदे ਵਿੱਚ प्रकाशमान हो जाए, ताकि ये गुरबाणी साडे अंग संग हो के साडी हर थां ते अगवाई कर सके। असीं कह सकी गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा निहाले। इस स्थान ते गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना विखे शाम के समय भी विशेष दीवान सजणगे, इतिहासिक विचारां करांगे,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।